Hi students, let's discuss in this presentation about exemption of capital gains. Regarding exemption of capital gains, we have two categories. One exemptions under section 10, another under section 54, 54B, 54D, etc. Let's see first thing about exemptions available under section 10. Under section 10, you know very well, it deals with incomes totally exempted from tax. So regarding that, we have two exemptions given for capital gains. One is under section 10, subsection 33 and subsection 37. Coming to subsection 33, capital gains received from transfer of specified units relating to a unit trust of India, UTI, will be totally exempted from tax. Nothing to be discussed much in that section. Now come to next subsection 37. Under section 10 subsection 37, you get exemption of capital gains received on compulsory acquisition of agriculture land located in urban area. The asset is, it is a capital asset because agriculture land located in urban area. Though it is a capital asset, if you earn any capital gains in the terms of compensation received from government because they have compulsorily acquired your asset. If you sell it normally, you will not get any exemption. Only if it is being compulsorily acquired by the government, then only you will get exemption. That too, that happens on or after 1/4/2004. So it is the case where agriculture land located in urban area compulsorily acquired by the government, and whatever compensation you receive from that will be totally exempted from tax under section 10 subsection 37. Important thing is, such land which we are discussing should have been used for agriculture in recent years. That is at least 2 years immediately preceding the date of transfer, that is acquisition. అంటే గవర్నమెంట్ మీ దగ్గర నుంచి ల్యాండ్ అక్వైర్ చేసుకున్న డేట్ నుంచి ఇమ్మీడియట్గా వెనక్కి 2 yearsలో ఆ 2 years you should have been using it for agriculture purpose. Then only you will get exemption under section 10 subsection 37. Clear? Now we'll move on to exemption under section 54, 54B, 54D, 54EC, 54E and 54F. We have various sections. Let's go one by one. Let's start with section 54. How exemptions will be available, who can claim it, and what are the conditions to be fulfilled. We'll see under section 54 now. Section 54 of Income Tax Act gives the exemption of capital gains only for individuals and HUF. So it will not be applicable for all assessees. It is only for individuals and HUF. First thing. Second thing is, the asset transferred should be a residential house property. If you transfer any residential house property only, then you have to check whether you are eligible for capital gains exemption or not. The asset should be residential house property, which is defined under section 22, that is head of income from house property. The property consisting buildings and land attached to that, what we have seen in section 22 of income from house property. That should be the asset. So asset means residential house property sale cheyali. If you sell only that, you will get exemption or not, check chesukovali. Exemption ostunda leda anedi based on the conditions you fulfill. Let's see the conditions now. First thing we have seen, the asset should be residential house property. Second thing, assessee should be only individual and HUF. And third thing, the asset, that property should be a long-term asset. If it is short-term, you will not get any exemption. And coming to important condition, that if you want to claim exemption under section 54, you should make your capital gains which you have received on selling your asset be invested in the name of a new residential house property. That means you should buy or construct a new house property out of your capital gains received. మీకు వచ్చిన క్యాపిటల్ గెయిన్స్ నుండి మీరు తీసుకెళ్ళి ఒక కొత్త హౌస్ని కొనడమో కట్టడమో చేస్తేనే
క్యాపిటల్ గెయిన్స్ మీకు ఎగ్జంప్షన్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ హియర్. దట్ ఇస్ వాట్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టు బి డన్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ అ న్యూ రెసిడెన్షియల్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. ఇట్ క్యాన్ బి పర్చేస్డ్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి కన్స్ట్రక్టెడ్. One house you can purchase or construct. There is an amendment in this section. We'll discuss later. So best thing, investment to be done in the name of a residential house property. You can purchase or you can construct within a stipulated period. And ఎప్పుడో కొనుక్కుంటామంటే కాదు, ఒక సర్టెన్ లిమిట్ టైం పీరియడ్ ఉంటుంది. ఆ టైం పీరియడ్ లోపల నువ్వు అసెట్ పర్చేస్ చేయాలా లేదా అసెట్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి. చూద్దాం. అది కొనాలి అంటే పర్చేస్ చేయాలి. టైం లిమిట్ ఏమరా అంటే 1 year బిఫోర్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్. అంటే అసెట్ ఏదైతే నువ్వు సేల్ చేసావో ఓల్డ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ, ఆ డేట్ నుండి వెనక్కి 1 year లోపల ముందే కొనేసుకొని ఉండొచ్చు. లేదా అసెట్ అమ్మిన డేట్ నుండి 2 years లోపల హౌస్ని కొనవచ్చు. సో 1 year బిఫోర్, 2 years ఆఫ్టర్ ఫ్రమ్ ద కట్ ఆఫ్ డేట్ ఏదైనా అంటే డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ యువర్ ఓల్డ్ హౌస్. ఆ డేట్ నుండి 1 year ముందన కొనుక్కొని ఉండొచ్చు, లేదా నువ్వు ఆ డేట్ నుండి 2 years లోపలైనా హౌస్ కొనుక్కొని ఉండొచ్చు. ఇది రిగార్డింగ్ వాట్ పర్చేస్ అయితే. లేదు పర్చేస్ వద్దు, నువ్వే కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలనుకున్నావు, దెన్ వాట్ ఇస్ ద టైం లిమిట్ అంటే 3 years ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్. బిఫోర్ లేదు. ఇది పర్చేస్కి మాత్రమే బిఫోర్ చేయొచ్చు. కన్స్ట్రక్షన్ మాత్రం అసెట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన డేట్ నుండి 3 years లోపల నువ్వు కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి. సో పర్చేజ్ ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈ స్టిపులేటెడ్ పీరియడ్ లోపల చేస్తేనే నీకు ఎగ్జంప్షన్ వస్తుంది. అండ్ అమెండ్మెంట్ ఏమొచ్చిందంటే దీంట్లో ఇంతవరకు ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దట్ ఓన్లీ 1 రెసిడెన్షియల్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఏదైతే నువ్వు పర్చేజ్ ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తావో ఎగ్జంప్షన్ ఇచ్చేవారు. ఇప్పుడు అమెండ్మెంట్ వాట్ హ్యాపెండ్ అంటే మోర్ దెన్ 1 house అండ్ యూ కెన్ బై ఆర్ కన్స్ట్రక్ట్ 2 houses నౌ. దట్ టు అందరికీ రాదది. ఓన్లీ ఫర్ అసెసీస్ హూ ఆర్ రిసీవింగ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ లెస్ దాన్ 2 crores. అంటే ఎవరికైతే ఓల్డ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ అమ్మినప్పుడు క్యాపిటల్ గెయిన్స్ వచ్చింది 2 crores కన్నా తక్కువ ఉంటే వాళ్ళు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఓన్లీ 1 house దే కెన్ గో ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ 2 houses. సో 2 housesలో చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్కి వాళ్ళకి ఎగ్జంప్షన్ వస్తుంది. ఇంతకుముందు ఒకటే ఉన్నింది, ఇప్పుడు 2 houses వరకు ఎగ్జంప్షన్ వస్తుంది. అది కూడా అసెసీస్ who are receiving capital gains less than 2 crores మాత్రమే వాళ్ళకి ఇది వర్తిస్తుంది. అది కూడా వన్స్ ఇన్ ఏ లైఫ్ టైం. ఒకసారి ఈ ఆప్షన్ అవైల్ చేసుకుంటే మళ్ళీ లైఫ్ టైంలో ఎప్పుడైనా హౌస్ అమ్మినప్పుడు ఎగ్జంప్షన్ తీసుకోవాలంటే దే కెన్ బై ఓన్లీ 1. దే కెనాట్ గో ఫర్ 2 houses. వన్స్ ఇన్ ఏ లైఫ్ టైం దే కెన్ go for 2 houses. That too if their capital gains is less than 2 crores ఉండాలి. 2 crores క్యాపిటల్ గెయిన్స్ దాటిన వాళ్ళకి ఆప్షన్ లేదు, ఒక హౌసే కొనుక్కోవాలి. అర్థమైంది కదమ్మా? రైట్ మా. నౌ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద అదర్ పాయింట్స్ ఇన్ సెక్షన్ 54. క్యాపిటల్ గెయిన్స్ డిపాజిట్ స్కీమ్. సో ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసినట్టు ప్రీవియస్ స్లైడ్లో వాట్ ఎవర్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ యూ రిసీవ్ దాన్ని ఎగ్జంప్షన్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా యూ షుడ్ అగైన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ న్యూ రెసిడెన్షియల్ హౌస్ ప్రాపర్టీ either in purchase or you can go for construction. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2019-20 ప్రీవియస్ ఇయర్లో నువ్వు హౌస్ అమ్మావు, క్యాపిటల్ గెయిన్స్ వచ్చింది, నువ్వు ఆ ఇయర్కి ఎగ్జంప్షన్ తీసుకోవాలనుకుంటే నువ్వు నథింగ్ బట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎండింగ్ లోపల కానీ లేదా మ్యాక్సిమం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైలింగ్ లోపల, సే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ July 31st, 2020 మన ప్రీవియస్ ఇయర్కి లాస్ట్ డేట్. ఆ లోపలైనా నువ్వేం చేయాలి? ఇల్లు కొనడమో కన్స్ట్రక్షన్ చేయడమో చేయాలి. చేస్తే హ్యాపీగా ఎగ్జంప్షన్ వచ్చేస్తుంది, నువ్వు అవైల్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ కానీ మనకి రూల్లో ఏముంది, కానీ సెక్షన్ 54 ఏం చెప్తా ఉంది? ఒక టైం లిమిట్ ఇచ్చింది. 2 years లోపల కొనొచ్చు, 3 years లోపల కన్స్ట్రక్షన్ చేయొచ్చు. మరి అలాంటప్పుడు మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ లోపల చేయలేకపోతే ఎగ్జంప్షన్ పోతుందా ఉంటుందా అనే పాయింట్ వచ్చినప్పుడు నో ప్రాబ్లం, ఎగ్జంప్షన్ విల్ బీ దేర్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు purchase or construct within the last date of your income tax return filing, then you have time up to 2 years from the date of transfer, 3 years from the date of transfer or construction. అలాంటి ఉన్నప్పుడు నువ్వు లోపల ఆ 2 years లోపల 3 years లోపల కొనొచ్చు, కన్స్ట్రక్షన్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు నా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైలింగ్ లోపల మనం కొనలేదు, కట్టలేదు,
మరి ఎలా అవైల్ చేసుకోవాలంటే దేర్ కమ్స్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ డిపాజిట్ స్కీమ్. ఆ రెగ్యులర్ ప్రీవియస్ ఇయర్కి 1920కి సంబంధించి నీకు ఏదైతే క్యాపిటల్ గెయిన్స్ వచ్చిందో నువ్వు ఆ ఇయర్కి ఎగ్జంప్షన్ తీసుకోవాలనుకుంటే నువ్వు కొనలేదు, కన్స్ట్రక్షన్ ఇంకా చేయలేదు కాబట్టి, ఎప్పుడో టైం లోపల చేసుకుంటాను అనుకున్నావు కాబట్టి, బట్ యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ యువర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ 2019-20. అలాంటప్పుడు హౌ యూ కెన్ అవైల్ అంటే వాట్ ఎవర్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ యూ రిసీవ్ షుడ్ బి మేడ్ into a deposit with a nationalized bank in the name of CGDS, Capital Gains Deposit Scheme అనే అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఆ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ మొత్తం తీసుకెళ్ళి ఆ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేసేయాలి. నీ దగ్గర పెట్టుకోవడానికి లేదు. అలా డిపాజిట్ చేసేసి ఆ రిసీట్ నువ్వు సబ్మిట్ చేస్తేనే నువ్వు కొనకపోయినా కన్స్ట్రక్షన్ చేయకపోయినా ఆ ఇయర్కి నీకు ఎగ్జంప్షన్ ఇస్తారు. దట్స్ వాట్ అబౌట్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ డిపాజిట్ స్కీమ్. టైం బీయింగ్ నువ్వు కొనలేవు, కట్టలేవు విత్ ఇన్ 3-4 monthsలో, యూ హ్యావ్ 2 or 3 years టైం కాబట్టి అలా ఉన్నప్పుడు డబ్బులు నీ దగ్గర పెట్టుకుంటే కుదరదు. దట్ షుడ్ బి డిపాజిటెడ్. దట్ మీన్స్ యువర్ మనీ షుడ్ బీ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద ఎకానమీ ఇన్ సమ్ అదర్ ఫామ్. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ అసెట్ చేసి ఉండాలి, చేయలేకపోయినావు, అట్లీస్ట్ ఇట్ షుడ్ గో ఇన్ టు డిపాజిట్ మెయింటైన్డ్ బై ఏ నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ డిపాజిట్ స్కీమ్ చేస్తే ఆ ఇయర్కి నువ్వు ఏం చేయొచ్చమ్మా, ఎగ్జంప్షన్ తీసుకోవచ్చు. సో నువ్వు ఆ ఇయర్ పర్చేస్ చేసినావు, కన్స్ట్రక్ట్ చేసినావు, హ్యాపీగా ఎగ్జంప్షన్ అయిపోయింది, వదిలేయచ్చు. యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు పర్చేస్ ఆర్ కన్స్ట్రక్ట్, దెన్ యూ హ్యావ్ గోన్ ఫర్ CGDS, డిపాజిట్ చేసినావు, ఎగ్జంప్షన్ తీసేసుకున్నావు, అక్కడితో అయిపోదు. ఏదైతే నువ్వు డిపాజిట్ చేసావో ఆ మనీ తీసుకొని డెఫినెట్లీ నీ స్టిపులేటెడ్ పీరియడ్ 2 years or 3 years టైం ఉంది కదమ్మా, ఆ టైం లోపల ఖచ్చితంగా ఆ డిపాజిట్ మనీ విత్డ్రా చేసి మెయిన్ పర్పస్ను సర్వ్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ పర్చేస్ చేయాలి లేదా హౌస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. డిపాజిట్ చేస్తే సరిపోదు. డిపాజిట్ చేసిన తర్వాత మెయిన్ కండిషన్ పర్చేజ్ ఆఫ్ హౌస్ ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్ షుడ్ బి డన్ బై విత్డ్రాయింగ్ ద మనీ ఫ్రమ్ ద క్యాపిటల్ గెయిన్స్ డిపాజిట్ స్కీమ్. ఆ 2 years 3 years లోపల నువ్వు ఆ పని చేయలేదనుకో నీకు ఎగ్జంప్షన్ విత్డ్రా అయిపోతుంది, ఎగ్జంప్షన్ వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. దట్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. So now let's discuss in this slide about how much amount you'll get as exemption under section 54. So nothing but two amounts lo nunchi whichever is lowest will be given as exemption. One is actual capital gain you received by selling your old house property. Second one is the cost of new house. That's investment in the name of new house, either in the name of purchase or construction. ఎంతైతే ఖర్చు పెడతావో ఆ అమౌంటా లేదా capital gain received, original capital gain received, whichever is lowest will be given as exemption. For example, మీ capital gains ఒక 10 lakhs వచ్చింది, న్యూ హౌస్ను ఒక 6 lakhs మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేసినావు, న్యూ హౌస్ కొని 6 lakhs మాత్రమే, then will get exemption only 6 lakhs. 4 lakhs will be taxable. లేదు 10 lakhs capital gains వచ్చింది, you have gone for investment in new house about 15 lakhs, you can get only 10 lakhs మాత్రమే exemption తప్ప 15 lakhs exemption రాదు. So lowest of capital gains received or investment in the name of new house. Now let's see, ఇంతవరకు we have seen about what అంటే how you can claim exemption and how much you can claim exemption చెప్పి డిస్కస్ చేసినాం. Now let's see whether exemption ఏదైతే నీకు వచ్చిందో వెనక్కి వెళ్ళిపోతుందా అంటే విత్డ్రా అయిపోతుందా, whether exemption can be revoked back. అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రూల్స్ ప్రకారము ఇఫ్ యూ డజంట్ ఫుల్ఫిల్ యువర్ కండిషన్స్, యూ వైలేట్ ద కండిషన్స్, వైలేట్ ద రూల్స్ ప్రొవిజన్స్, యువర్ ఎగ్జంప్షన్ గివెన్ ఎర్లియర్ విల్ బి విత్డ్రాన్ బ్యాక్. చూద్దాం. వైలేషన్స్ విల్ బీ ఇన్ 2 cases. వన్ థింగ్ ఈస్ ఏదైతే న్యూ హౌస్ కొని నువ్వు ఎగ్జంప్షన్ తీసుకున్నావో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఆ న్యూ హౌస్ నువ్వు మినిమం 3 years వరకు సేల్ చేయడానికి లేదు. సో కాబట్టి ఆ న్యూ హౌస్ విచ్ హాస్ బీన్ టేకన్ ఫర్ ఎగ్జంప్షన్ పర్పస్ షుడ్ నాట్ బీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ద డేట్. ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు, 3 years వరకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు. ఎప్పటి నుంచి కొత్త హౌస్ కొంటావు చూసావా ఆ డేట్ నుండి, అంతేగాని ఓల్డ్ హౌస్ డేట్తో మనకు సంబంధం లేదు ఇక్కడ. న్యూ హౌస్ ఎప్పుడైతే నువ్వు కొన్నావో ఆ 2 years లోపల కానీ 3 years లోపల కొని ఉంటావు కదమ్మా, కన్స్ట్రక్షన్ చేసి ఉంటావు కదా, ఆ డేట్ నుండి ఒక 3 years వరకు ఈ న్యూ హౌస్ని సేల్ చేయడానికి లేదు. అలా చేస్తే ఎర్లియర్ నీకు ఇచ్చిన ఎగ్జంప్షన్ రివోక్ అవుతుంది, వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది, విత్డ్రా అవుతుంది.
ఎలా విత్డ్రా చేస్తారు అంటే, ఇప్పుడు న్యూ హౌస్ను అమ్మేసినావు 3 years లోపల, ఒక 2.5 year పెట్టుకున్నావు, అమ్మేసినావు. అమ్మినప్పుడు నీకు క్యాపిటల్ గెయిన్స్ వస్తుంది, ఎందుకంటే సేల్ కన్సిడరేషన్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, న్యూ హౌస్ని 8 lakhs అమ్మినావు, నువ్వు దాన్ని ఆల్రెడీ ఇంతకు 6 lakhs కొని ఉంటావు. ఆ 6 lakhs కొన్నావు కాబట్టి ఇంతకుముందు నీకు సెక్షన్ 54 కింద 6 lakhs ఎగ్జంప్షన్ ఇచ్చి ఉంటారు. వాట్ ఎవర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యూ హవ్ డన్ ఈజ్ 6 lakhs కాబట్టి అది నీకు ఎగ్జంప్షన్ వచ్చి ఉంటుంది. ఇప్పుడు కొత్త హౌస్ నువ్వు 8 lakhs అమ్ముతున్నావు. ఇప్పుడు దీని కాస్ట్ యాక్చువల్గా 6 lakhs. 6 lakhs లెస్ చేయడానికి లేదు, ఎందుకంటే కాస్ట్ 6 lakhs minus exemption given earlier 6 lakhs, the cost becomes 0 and total 8 lakhs will be taxable as capital gains. 2 years దాటితే 24 months దాటితే లాంగ్ టర్మ్ గెయిన్, 2 years లోపల అమ్మేస్తే షార్ట్ టర్మ్ గెయిన్ కింద నీకు ఏమవుతుందమ్మా, తిరిగి ట్యాక్స్ పడిపోతుంది. అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఆఫ్ యువర్ న్యూ హౌస్ విచ్ యు ఆర్ సెల్లింగ్ నౌ విల్ బి రెడ్యూస్డ్ బై ఎగ్జంప్షన్ గివెన్ ఎర్లియర్. ఆ విధంగా నీ ఎగ్జంప్షన్ రివోక్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ కేస్. సెకండ్ కేస్ చూద్దాం. Now let's see the second case of revocation of capital gains given earlier. ఫస్ట్ కేసు ఏం చెప్పుకున్నాం, కొన్న హౌస్ని 3 years వరకు చేసేస్తే, 3 years లోపల సేల్ చేసేస్తే ఎగ్జంప్షన్ పోతుంది. నా సెకండ్ కేసు ఏమంటే, క్యాపిటల్ గెయిన్స్ డిపాజిట్ స్కీమ్లో డిపాజిట్ చేసావు నువ్వు, ప్రీవియస్ ఇయర్లో కొనలేదు, కట్టలేదు కాబట్టి డబ్బులు తీసుకెళ్ళి డిపాజిట్ చేసేసి ఎగ్జంప్షన్ తీసేసుకున్నావు. డిపాజిట్ చేస్తే సరిపోతుందని చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ నేను. ఆ డిపాజిట్ అమౌంట్ విత్డ్రా చేసి స్టిపులేటెడ్ పీరియడ్ లోపల, దట్ ఈస్ 2 years ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ పర్చేస్ చేయాలి, లేదా 3 years లోపల కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి. సో డిపాజిట్ చేసిన డబ్బులు నువ్వు విత్డ్రా చేసి న్యూ హౌస్ కొనడమో కట్టడమో చేస్తేనే ఎగ్జంప్షన్ కంటిన్యూ అవుతుంది, లేదా రివోక్ అయిపోయి నీకు తిరిగి ట్యాక్స్. అప్పుడు ఎగ్జంప్షన్ ఇచ్చిన అమౌంట్ ఏ ఇయర్ అయితే నువ్వు నీ కండిషన్ వైలేట్ అయిపోతుందో ఆ మ్యాక్సిమం పీరియడ్ ఎప్పుడు దాకా ఉంది నీకు, 3 years వరకు ఉంది కదా, ఆ 3 years దాటిన తర్వాత నీకు ఇచ్చిన ఎగ్జంప్షన్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్గా నీకు ట్యాక్స్ వేయడం జరుగుతుంది. దట్స్ వాట్ అన్యూటిలైజ్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ డిపాజిట్ స్కీమ్ కింద వస్తుంది, రైట్. సో కాబట్టి ఈ విధంగా 2 సందర్భాల్లో నీ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఇచ్చిన ఎగ్జంప్షన్ నీకు రివోక్ అయిపోవచ్చు. సో కాబట్టి నువ్వు డిపాజిట్ చేస్తే సరిపోదు, డిపాజిట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ టెంపరీ, ఎగ్జంప్షన్ ఇవ్వడానికి మాత్రమే. అల్టిమేట్గా డిపాజిట్ డ్రా చేసి నువ్వు హౌస్ కొనడమో కట్టడమో చేయాలి, లేకపోతే నీకు ఇచ్చినటువంటి ఎగ్జంప్షను వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం అంటే, వాట్ ఎగ్జంప్షన్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ ఓల్డ్ హౌస్, దట్ విల్ బి టేకెన్ బ్యాక్. అది ఎప్పుడు ట్యాక్స్ వేస్తారంటే, ఇమ్మీడియట్గా డిపాజిట్ యూటిలైజ్ చేయాలి. ఎప్పుడు దాకా టైం ఉంది నీకు, 2 కాదు 3 years, అది చూడాలి అల్టిమేట్ టైం. బికాస్ కొనలేదు, కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలనుకున్నావు, 3 years వరకు వెయిట్ చేయాలి. ఆ 3 years లోపల నువ్వు యూటిలైజ్ చేయకపోతే దట్ అమౌంట్ విల్ బీ withdrawn, exemption will be withdrawn, it will be taxed again in the name of long term capital gains. This is what revocation of exemption given earlier. This is about section 54 exemption. రిమైనింగ్ మిస్లీనియస్ పాయింట్స్ ఏమున్నాయంటే, నథింగ్ బట్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలనుకుంటే, ఒకవేళ నువ్వు 3 years లోపల కంప్లీట్ అవ్వాలని చెప్తున్నా, కాకపోతే నువ్వు ముందుగానే కూడా స్టార్ట్ చేసేసి ఉండొచ్చు, కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేసినావు, కానీ ఎప్పుడు లోపల కంప్లీట్ అవ్వాలి, అది అసెట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన డేట్ నుండి 3 years లోపల ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ అయితేనే ఎగ్జంప్షన్ వస్తుంది. సెకండ్ థింగ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ న్యూ హౌస్ అంటున్నాం. ఒక 10 lakhs పెట్టి కొనుక్కున్నావు, నాట్ ఓన్లీ ద 10 lakhs కాస్ట్, ఎనీ అదర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్డ్ ఫర్ మేకింగ్ యువర్ హౌస్ సూటబుల్ ఫర్ యూ టు లివ్ ఇన్ దట్, హ్యాబిటబుల్ అంటాం మనం, అంటే ఫర్నిచరు లేకపోతే అదర్ థింగ్స్ వాట్ ఎవర్ యూ నీడ్ ఫర్ ఇంట్లో ఉండడానికి సూటబుల్గా ఏదైనా తయారు చేయడానికి ఖర్చు అవుతుందో ఆ ఖర్చు కూడా నువ్వు ఏం చేయొచ్చు, యాడ్ చేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ని చూపించుకొని ఎగ్జంప్షన్ తీసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎగ్జంప్షన్ అండర్ సెక్షన్ 54. ఇన్ నెక్స్ట్ ప్రజెంటేషన్లో విల్ సీ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఆన్ exemption under section 54.